Hi dear friends, I'm Tanuja here. Welcome to my English grammar class. Today we are going to start our English grammar class. We are starting our class with nouns. So today we are going to learn about nouns in detail. Okay? What a noun is, how nouns are classified, into how many types nouns are classified, and which are they and all. We are going to study. Okay? നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നുള്ളത്, അത് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നൗൺസ് ആർ നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ്. നൗൺസ് ആർ നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ്. In this world, all the things have names, right? Everything in this world has a name. Am I right? Yeah. For example, I have a name. That is Tanuja. I have a name. That is Tanuja, and you also have names, right? Yeah. Now I am making this video using an object that is called mobile phone. Name of this object is mobile phone. So mobile phone also has a name, right? എല്ലാത്തിനും ലോകത്തെ ഏതൊരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു പേരുണ്ട്. ആ നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ്, ആ പേരുകളാണ് എന്ത്? നൗൺ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൗൺസ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത്. എൻ്റെ പേര് തനൂജ. ഐ ആം എ ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ഈസ് ഓൾസോ എ നെയിം. Name of a person. A student. Student is also a name of a person. Boy, girl, all these are names of persons. Where example, mobile phone. Mobile phone is a name of an object, a thing. അല്ലേ? ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരല്ലേ? പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Where are you now? You are at your home, right? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലേ? അപ്പൊ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലമല്ലേ? Yeah, it is a place. So house or home is name of a place. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. London. London is also name of a place. Calicut. Calicut is also name of a place. Now I am in Sharjah. Sharjah is name of a place. It is also a noun. Then another example. Cat. Cat is name of an animal. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ആനിമലിന്റെ പേരാണ് കാറ്റ്. നെയിം ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ, നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ്, നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺ. ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ട്രീ. ട്രീ ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. അല്ലേ? ഒരു വസ്തു. വസ്തുവാണോ? അതെ. ഇനി വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം. പെൻ. യാ, പെൻ. പെൻ ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. പെൻ എന്നുള്ള വസ്തുവിന്റെ പേരല്ലേ? അപ്പൊ ഇതും പെൻ ഈസ് ഓൾസോ എ നൗൺ. ഓക്കെ. Then love, respect. I have respect to my teachers. I have love to my mother. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് I have respect to my teachers. എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ബഹുമാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ സ്നേഹം, ബഹുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പേരല്ലേ? Love and respect are also nouns. Are also എന്താണ്? Names of an idea or concept. ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ലവ്, റെസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, we can give a definition to noun. noun ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Name of a place, person, animal, thing or idea. എന്താണ് നൗണ്? നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ആനിമൽ, തിങ് ഓർ ഐഡിയ ഈസ് കോൾഡ് നൗൺ. നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ആനിമൽ or thing or an idea is called noun. See the definition? Okay, well, now you all have understood what a noun is, right? Okay, well, now I will give you some words here. First, you have to identify if all the words here are nouns or not. Okay? Okay, see all these words first. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് nouns ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. You know how to check if all these words are nouns or not. എന്താണ് noun എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ? എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാ? You can check if all these words are
names. Okay, names of a person, thing, place, or animal, or idea. Okay, you know. Okay, see all these words. Read these words. Have you all read these words? Have you all identified if these words are nouns? Yes. All the words are very simple. എല്ലാ വേർഡ്സും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നോ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ആർ there, right? ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ വേർഡ്സ്. farmer, tree, boy, school, rabbit, love, London, Ravi, house, flower, elephant, park, Amit, and justice. These are the words. Have you all checked if all these words are nouns? Yes, all these words are nouns. Let's check again. Farmer. Farmer is name of a person. ഇതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം എന്താ? ഫാർമർ ആണ്. ഫാർമർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ലേ, ഒരു പേഴ്സന്റെ പേരല്ലേ? അതെ, നെയിമാണ് ഫാർമർ. ഇറ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ person. Next word, tree. Tree is also a name of a thing, right? Next, boy. Boy is name of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ലേ? Name of a person. Next, school. School is name of a place. School is name of a place from where we get education, right? Okay. School is name of a place. Then rabbit. Rabbit is name of an animal. Okay, it is also noun. Rabbit ഒരു animal പേരല്ലേ? Animal. So rabbit is also a noun. Then next one, love. Love is name of an idea or a concept, right? Love എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം തന്നെയല്ലേ? I have loved to my mother. I have already said. I have loved to my mother. Love. എന്റെ അമ്മയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ആശയമാണ്, ഐഡിയ ആണ്. അപ്പൊ അതും നെയിം തന്നെയാണ്. ഒരു ഐഡിയയുടെ നെയിം അല്ല, അത് ഒരു ആശയത്തിന്റെ പേരല്ലേ? ലവ്. അതെ, കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലല്ലോ. അപ്പോ ലവ് ഓൾസോ ഈസ് എ noun. Okay. Next, London. London is also noun because it is name of a place. Okay. ഒരു പ്ലേസിന്റെ പേരല്ലേ ലണ്ടൻ? അപ്പൊ നെയിമാണ്, നെയിമിംഗ് വേർഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, രവി. രവി ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. വെരി സിമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗസ്. ഹൗസ് ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ഹൗസ് ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് വേർ വി ലിവ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലല്ലേ? വീടൊരു സ്ഥലമല്ലേ, സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ലേ? ഓക്കെ. ഹൗസ് ഈസ് ഓൾസോ എ നൗൺ. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലവർ. ഫ്ലവർ ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. ഓക്കെ, ഫ്ലവറും നൗൺ ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, എലിഫന്റ്. എലിഫന്റ് ഈസ് നെയിം ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ. വെരി സിമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നൗൺ. പാർക്ക്. പാർക്ക്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ പാർക്ക്. പാർക്കിൽ പോയിട്ട് കളിക്കാറില്ലേ പിള്ളേര്? നമ്മുടെ പിള്ളേർ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് അല്ലേ? നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ലേ, സ്ഥലമല്ലേ? അപ്പൊ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നൗൺ. നെക്സ്റ്റ്, അമിത്. അമിത് ഈസ് നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പൊ നൗൺ ആണ്, അമിത്തും നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റിസ്. ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റിസ്. ഐ നീഡ് ജസ്റ്റിസ്. നമ്മള് ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ജസ്റ്റിസ്, എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം. നമ്മള് നീതി എന്ന് പറയാറില്ലേ മലയാളത്തിൽ? അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഐഡിയ. I need justice. I want justice. I want to get justice. ഈ justice എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is name of an idea or concept. Okay, it is also a noun. Okay, we have seen all these words are nouns. Okay, very simple. Any doubt? No. Okay, now let's move on to the next part. Okay, next is, now we are going to classify all the nouns into different types. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ കണ്ട നൗൺസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആക്കാൻ പോവാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് ആർ ദേർ. ആർ യു റെഡി? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നൗൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ്
ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. വ്യത്യസ്ത ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നൗൺസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Our first classification of noun is common noun and proper noun. Have you ever heard of common nouns and proper nouns? ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാം, കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം. കോമൺ നൗൺസ് എന്താണ്, പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണ്? ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, കോമൺ നൗൺ എന്നും പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്നും. അപ്പൊ ഇതിൽ കോമൺ നൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ദ നെയിം സേസ് കോമൺ, ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഓർ ജനറൽ. Common nouns are the general names given to place, person, animal, thing. Okay, general name, general or common names given to person, place, animal or thing. എന്താണ് നോക്കാം. What is common noun? Common noun is a general name given to person, place, animal or thing. Okay, for example, teacher. There are many teachers in this world, right? General name. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ടീച്ചറിന്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും ടീച്ചർ തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണല്ലേ ടീച്ചറിന്, ആ ജനറൽ നെയിം ആണെന്ത്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ബോയ്. വെരി സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ബോയുടെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള എല്ലാ ബോയ്സിനും നമ്മൾ ബോയ് തന്നെയല്ലേ പറയാ. ഗേൾ, അങ്ങനെ ഗേൾ, ബോയ്, എന്ത് തന്നെയാലും. ക്യാറ്റ്, കുറെ പൂച്ചകളുണ്ട്, ഈ പൂച്ചകളെല്ലാരും നമ്മൾ ക്യാറ്റ് തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുക, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ നെയിംസ്, കോമൺ നൗൺസ് ഓർ ജനറൽ നെയിംസ്, ദീസ് ആർ കോമൺ നൗൺസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ നെയിംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേസിന് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലോ. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലേസ്. നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ്, സിറ്റി. ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് ആയാലും സിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സിറ്റി എന്നല്ലേ പറയാ. മുംബൈ ഈസ് എ സിറ്റി, കൊൽക്കത്ത ഈസ് എ സിറ്റി. അപ്പൊ സിറ്റി എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ സിറ്റി. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ സിറ്റി എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നെയിം, ജനറൽ നെയിം, റൈറ്റ്? ജനറൽ നെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൗൺസ്, ജനറൽ നെയിംസ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ആനിമൽ ഓർ തിങ് ആർ കോൾഡ് കോമൺ നൗൺസ്. Is that clear for you? Okay. The next type is proper noun. What is a proper noun? Proper nouns are the specific names given to a place, person, animal or thing. നമ്മള് ഒരു പ്ലേസിനോ പേഴ്സണിനോ ആനിമലിനോ തിങ്ങിനോ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നെയിംസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് proper noun എന്ന് പറയുന്നത്. Proper nouns are specific names for person, place, animal or thing. Let's see an example. My name is Tanuja. Generally I'm a woman, right? In general I'm a woman. General names are called common nouns. And a common noun എന്താണ്, woman എന്നാണ്, അല്ലേ? woman. അപ്പൊ വുമന്റെ ക്വാളിറ്റിയും വുമന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും വിമൻ തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുക. വുമന്റെ പ്ലൂറൽ വിമൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. സ്ത്രീകൾ വിമൻ. അപ്പൊ വുമന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാരെയും വുമൺ തന്നെയാണ് വിളിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? എന്താണ് എന്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിം? തനുജ. അപ്പൊ തനുജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ specific names given to a person, place, animal or thing. ഈ പേഴ്സണിനോ ആനിമലിനോ പ്ലേസിനോ തിങ്ങിനോ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. തനുജ is an example for proper noun. Okay, then let's see another example. Yeah, London, Kolkata, Calicut, Chennai, these are cities, right? അപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത is a big city എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ സിറ്റിയാണ്, സിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സിറ്റി തന്നെയാണ് വിളിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ജനറൽ നെയിം എന്താണ്, സിറ്റി എന്നാണ്. കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റിക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ, കൊൽക്കത്ത. അപ്പൊ കൊൽക്കത്ത ഈസ് എ ബിഗ് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ഈസ്
proper noun and city is common noun. Got it? ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. The Hindu. The Hindu is an English newspaper. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ? ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാട്. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നെയിം ആണ് അല്ലെ? ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന് കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നെയിം ഓഫ് എ തിങ്, റൈറ്റ്? ന്യൂസ് പേപ്പർ. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദ ഹിന്ദു ഉണ്ട്, മലയാള മനോരമ ഉണ്ട്, മാതൃഭൂമി ഉണ്ട്, ദേശാഭിമാനി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ നമ്മളിവിടെ? ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരൊറ്റ കാറ്റഗറി. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നല്ലേ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ജനറൽ നെയിമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ന്യൂസ് പേപ്പറിന് സ്പെസിഫിക് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ. ആ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദ ഹിന്ദുവിന്റെ എന്താണ്? ദ ഹിന്ദു. ദ ഹിന്ദു ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രോപ്പർ നൗൺ. സ്പെസിഫിക് നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ് ദ ഹിന്ദു. ഓക്കെ, is that clear for you? Okay, well, now let's do a task. First, we will classify the words that you have already seen into common noun and proper noun. Okay? നേരത്തെ ഞാൻ തന്നില്ലേ ആ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. സോറി, ആ നൗൺസ് തന്നെയാണ് തരാൻ പോകുന്നത്. ആ വേർഡ്സിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്കിയില്ലേ? നൗൺസ് അല്ലേ അതെല്ലാം? വേർഡ് ക്ലാസ്, നൗൺസ്. ഓക്കെ, വേർഡ് ക്ലാസ്സിലെ നൗൺസിലാണ് അത് പെടുന്നത്. ഓക്കെ, all those are words come under nouns. Okay, so you are going to classify the same words into common nouns and proper nouns. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. First you will do this task and the next I'll be giving you new one. Okay, now see all these words you have already read. Farmer, tree, boy, school, rabbit, love, London, Ravi, house, flower, elephant, park, Amit and justice. These are the words that you have already read. നേരത്തെ വായിച്ചല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ. Now I am giving you a table here. See the table. What do you see? Common nouns and proper nouns. Okay, now you have to classify these given words into common nouns and proper nouns. Okay, try to do. Very simple, right? Okay, വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നൗൺസിലെ കോമൺ ഏതാണ് വരിക, പ്രോപ്പറിൽ ഏതാണ് വരിക നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫാമർ. ഫാമർ എന്താണ്? ഫാമർ. Is it a proper noun or common noun? Yeah, it is common noun. ഫാമറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എല്ലാരും നമ്മൾ ഫാർമർ തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുക? അതെ, കോമൺ ആണ്, ജനറൽ നെയിം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രീ. ട്രീയുടെ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ട്രീ തന്നെയല്ലേ പറയാ? ട്രീ. ഓക്കെ, ട്രീ ഈസ് ഓൾസോ എ കോമൺ നൗൺ. Next, school. School is a common noun or proper noun? School. ഒരുപാട് സ്കൂൾ. There are many schools in this world, right? അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കൂളില്ലേ? സ്കൂൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ഓഫ് എ സ്കൂളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയാം. വെറും സ്കൂൾ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്കൂൾ എന്താണ്? കോമൺ ആണ്, കോമൺ നൗൺ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് റാബിറ്റ്. റാബിറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ, റാബിറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാ അനിമൽസ് റാബിറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കുള്ളൂ? റാബിറ്റ് എന്നല്ലേ വിളിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ റാബിറ്റിന് ഇപ്പൊ ഒരു ടുട്ടു മുയൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ? മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കാണാം ടുട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്, പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക് നെയിം റാബിറ്റിന് കൊടുത്താണ്. അപ്പൊ ടുട്ടു റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. ബട്ട് റാബിറ്റ് ഇൻ ജനറൽ, റാബിറ്റ് തന്നെയാണ് റാബിറ്റിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനും നമ്മൾ റാബിറ്റ് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ നൗൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോമൺ ആണോ പ്രോപ്പർ ആണോ? What do you think? For example, I have love to my mother. You also have love to your mother. I have love to my sister. You also have love to your sister. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയോട്, എനിക്ക് എന്റെ സിസ്റ്ററിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്. ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ സ്നേഹം എന്ന് അല്ലേ? ഈ കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഐഡിയ ഈസ് എ ജനറൽ നെയിം, റൈറ്റ്? അപ്പോ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോമൺ നൗൺ. General names are common nouns. Okay, അപ്പൊ love എന്തിലാണ് വരിക? കോമൺ നൗൺ ആണ്. Okay, next, London. We have already discussed. London is name of a place. London is a specific name of a place. ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം അല്ലേ? സ്പെസിഫിക് നെയിംസ് ആർ പ്രോപ്പർ നൗൺസ്. ഓക്കെ, ലണ്ടൻ വരെ എന്തിലാണ്? പ്രോപ്പർ നൗൺസിൽ. അടുത്തതോ രവി.
Ravi is also proper noun, right? Name of a person, specific name given to a person. Specific name given to a person. അല്ലേ? ഒരു പേഴ്സണിന് സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുത്തല്ലേ രവി? അതെ, അതപ്പോ പ്രോപ്പർ നൗണിലാണ് വരിക. ഇനി അടുത്തതോ ഹൗസ്. I have a house. You also have a house. They have houses. അപ്പോ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണല്ലേ, ജനറൽ ടേം അല്ലേ, സോറി ജനറൽ നെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ ജനറൽ നെയിംസ് ആർ കോമൺ നൗൺ. അപ്പൊ ഹൗസ് എന്തിൽ വരും? ഹൗസും കോമൺ നൗൺസിൽ വരും. അടുത്തത് ഫ്ലവർ. ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. There are many flowers in this world. അല്ലേ? ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ്. നമ്മൾ ഫ്ലവറിന്റെ ക്വാളിറ്റി കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫ്ലവർ എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമൺ നൗൺ ആണ്, ജനറൽ നെയിം ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എലിഫന്റ്. എലിഫന്റിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസും നമ്മൾ എലിഫന്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക. എലിഫന്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോമൺ നൗൺ. ഓക്കെ, can you follow? Okay, next word is park. Park is common noun or proper noun? Definitely it is a common noun. Yes, it is a common noun because there are many parks in this world. ഒരുപാട് പാർക്കില്ലേ ഈ ലോകത്ത്? അത് കോമൺ നൗൺ അല്ലേ, ജനറൽ നെയിം ആണ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർക്കിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും നമ്മൾ പാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക. ജനറൽ നെയിം ആണ്, പാർക്ക് എന്നാണ് പറയാ അല്ലേ, ജനറൽ നെയിം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സരോവരം പാർക്ക്, സുഭാഷ് പാർക്ക്. ഹിയർ എ പാർക്ക് ഇസ് there, മജാസ് പാർക്ക്. Okay, these are examples for parks. These three parks are proper nouns because specific names are given to parks. Okay, ഈ പാർക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മജാസ്, സരോവരം, സുഭാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫിക് നെയിംസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. മറിച്ച് വെറും പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കോമൺ നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ പാർക്ക് ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ കോമൺ നൗൺസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ്, no, not last one, Amit. Amit is a specific name given to a person. ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പേരല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? That is an example for proper noun. Last, justice. Last one, justice. Justice is, ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ ജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചാലും ഞാൻ വേറൊരാളോട് ജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചാലും ഒക്കെ എന്താണ്? ജസ്റ്റിസ് തന്നെയാണ് പറയാ അല്ലേ. കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺ ആണത്, ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺ, ജനറൽ നെയിം ആണ്. സോ ജസ്റ്റിസ് കം അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ common noun. Now we have completed this table, right? Now you just read all the nouns given here. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തോ ഈ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, കോമൺ നൗൺസ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. All the proper nouns start with capital letter. Have you noticed that? അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നപ്പോഴും ആ ലിസ്റ്റ് തന്നപ്പോഴും അതിൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർ നൗണും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രോപ്പർ നൗണും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ടി സ്മോൾ എഴുതോ? ഇല്ലല്ലോ, ടി ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം, ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സ്മോളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെൽ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ ന്യൂ ടാസ്ക്. ആർ യു ഓൾ റെഡി? യെസ്, യു ഓൾ ആർ റെഡി. യു ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ടാസ്ക്, റൈറ്റ്? യാ, എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കല്ലേ ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തരാൻ പോകുന്നത് സം സെന്റൻസസ്. വാട്ട് വിൽ യു ഡു വിത്ത് ദ സെന്റൻസസ്? ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. വെൻ യു റീഡ് ഈച്ച് സെന്റൻസ് you will come to see proper noun and common noun in each sentence. Okay? നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോ സെന്റൻസിലും പ്രോപ്പർ നൗണും കാണാം, കോമൺ നൗണും കാണാം. Then when you see proper noun you have to underline once. Proper noun നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. And you have to underline common noun twice. കോമൺ നൗണിന് 2 പ്രാവശ്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സെന്റൻസിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, കോമൺ നൗൺ കാണുമ്പോൾ അതിന് 2 അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ. ഓക്കെ, see the sentences given here. Read. First, all of you read these sentences carefully. Okay? Then try to find out the proper noun and common noun in each sentence. And you just underline in your mind. Okay? Don't underline on the phone screen. Okay? You just underline in your mind. When I show the questions, you have to pause your video.
ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് try to read the questions, read the sentences and find out the proper noun and common noun and underline in your mind. Okay? Have you all got the way how to do this task? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സെന്റൻസസ് വരുമ്പോൾ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സെന്റൻസും വായിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഏതാണ്, കോമൺ നൗൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാണ്ടലൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ നീഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം യു. ഓക്കെ, എനിക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി ദീസ് ആർ ദ സെന്റൻസസ്. ഹാവ് യു ഓൾ അണ്ടർലൈൻഡ് ദ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആൻഡ് കോമൺ നൗൺസ്? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇഫ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓക്കെ, സി ദി ആൻസർ. സി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Annu is a girl. In this sentence, which one is proper noun? I have already underlined. Annu, underlined once. Annu is proper noun. That's why I have underlined once. Then, girl is a common noun. Because നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. കോമൺ നൗൺ എല്ലാ ഗേൾസിനെയും ഗേൾ എന്നല്ലേ പറയാം. അന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്, ഈ ഗേളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, is that clear for you? Yeah, sure. I'm sure. Then, next question. Mumbai is a city. Mumbai is a city. Which one is proper noun? Mumbai only. Mumbai തന്നെയാണ്. Mumbai അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then, city is common noun. നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സിറ്റി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. മുംബൈ സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ പ്ലേസ്. സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ നെയിം given to a place. Okay, next, third question. Vinayan is a teacher. Vinayan is a teacher. Vinayan is a teacher. Which one is proper noun? Vinayan is proper noun, that's why I have underlined once. And teacher. Teacher is a common noun. That's also we have already discussed, right? Next question. Mickey is a mouse. Mickey mouse അറിയാത്തവരുണ്ടോ? No. You all know Mickey Mouse. Mickey Mouse എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മിക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ മൗസ്. സോ സ്പെസിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ മിക്കി അതുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻ വൺസ് അണ്ടർ മിക്കി. മിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിക്കി പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. കോമൺ നൗൺ ഏതാണ്? മൗസ് ആണ്. എല്ലാ മൗസും, മൗസിന്റെ ഫീച്ചറുള്ള എല്ലാത്തിനെയും മൗസ് എന്നല്ലേ വിളിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി. ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി. ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രോപ്പർ നൗൺ. സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ പ്ലേസ്. കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് കൺട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൺട്രി തന്നെ പറയും. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ നൗൺ. സോ ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻ ട്വൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്, കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാർബി ഈസ് എ ഡോൾ. ബാർബി ഈസ് എ ഡോൾ. ബാർബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോളിന്റെ പേരാണ്. ഒരുപാട് ഡോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാത്തിനെയും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഡോൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബാർബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബാർബി ഒരു പ്രത്യേക കൈൻഡ് ഡോളിന് കൊടുത്ത സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്. സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ തിങ്. ഒരു തിങ്. ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നെയിം ഗിവൺ ടു എ തിങ്. ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡോളിനും അങ്ങനെ പറയും, നമ്മൾ ഡോൾ എന്നാണ് പറയാം. പക്ഷെ ബാർബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ് ഒരു തിങ്ങിന്. ഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്ങിന് സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ബാർബി ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? ബാർബി എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻ ട്വൈസ്. ബാർബി proper noun ആണ്. Specific nouns are proper noun. You must remember all these things. Okay? Never forget. Okay? ഒന്നും മറക്കരുത്. നല്ലോണം ഓർത്ത് തന്നെ പറയണം ആൻസർ. Next question is seventh question. The Times of India is a newspaper. The Times of India is a newspaper. The Times of India, The Hindu, The Indian Express, Malayala Manorama, Deshabhimani, Mathrubhumi. There are many newspapers, right? ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻ ട്വൈസ്. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ തിങ്, റൈറ്റ്? ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ തിങ്ങിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഏതാണ്? വിച്ച് വൺ ഈസ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇൻ ദിസ് സെന്റൻസ്? ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻഡ് വൺസ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം വരച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Mittu cat is my pet. Mittu cat is my pet. Which one is proper noun?
മിട്ടു കാറ്റ്. നമ്മൾ മിട്ടുപൂച്ച എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ, പൂച്ചക്കൊക്കെ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുക്കൂലേ, മിട്ടുപൂച്ചയെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ. അപ്പൊ ആ മിട്ടുപൂച്ച, മിട്ടു കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്, സ്പെസിഫിക് നെയിം ഗിവൺ ടു എ കാറ്റ്, റൈറ്റ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ മിട്ടുപൂച്ചയെ? അതെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ മിട്ടുപൂച്ച എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. അതെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപികയെ പരിഹാസപാത്രമാക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു വേർഡാണ് മിട്ടുപൂച്ച. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാവാം. അതെ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാവാമെന്നല്ല, ആണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഐ എം ഓൾസോ എ ടീച്ചർ. ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു ടീച്ചർ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പമായിരിക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായം, ആ പ്രായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കണം, ആ പ്രായത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഏജിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ടീച്ചർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. തന്റെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം തന്റെ കുട്ടികളുടെ പ്രായമനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ടീച്ചറായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ടീച്ചർ. ഓൺലി ആൻ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് സിൻസിയർ ടീച്ചർ ക്യാൻ ഡു ദീസ് തിങ്സ്. ആം ഐ റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട്? എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചർ, ഈ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ. എത്രത്തോളം താഴാൻ സാധിക്കുമോ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ, കുട്ടികളെക്കാളും താഴണമെന്നാണ്, അത്രത്തോളം താഴ്ന്ന ടീച്ചറാണ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചർ. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഒരിക്കലും പരിഹസിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Okay, well, now come back to our class. Mittu cat is my pet. Mittu cat, Mittu പൂച്ച എന്താണ് ഇവിടെ? Mittu cat is proper noun. That's why I have underlined once. Proper noun ആണ് അല്ലേ? Pet എന്ന് പറയുന്നത്, pet എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മള് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തൂലേ, പെറ്റ്. അപ്പൊ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോമൺ നൗൺ ആണ്. ഒരുപാട് പെറ്റ്സ് ഇല്ലേ? എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പെറ്റ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ പെറ്റ് ഈസ് കോമൺ നൗൺ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് അണ്ടർലൈൻഡ് ട്വൈസ്. See these examples again. Okay, have you all got an idea about common noun and proper noun? Yes. Now we have studied two types of nouns, right? Common noun and proper noun. The next classification is countable nouns and uncountable nouns. Again, we are classifying nouns into two types, countable nouns and uncountable nouns. That we will study in the next class. Okay, bye-bye. Take care.